पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतां भंग करन दा फैसला। एक दो दिनों च जारी होएगा नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट च दित्ती जानकारी। कर्मचारी यूनियन ने एस्मा का किया सख्त विरोध। बोले असीं पहले ही कर चुके हाँ क्लीयर। हड़ प्रभावितों का नहीं रोकया जाएगा कोई काम। जे लोड़ पई तो जावांगे हाई कोर्ट। पटवारी ते कानूगो दे मसले ते सरकार सख्त। सूत्रों मुताबक सरकार ने ट्रेनिंग अधीन पटवारियों का मंगया वेरवा। बदलवे प्रबंध किए शुरू। मुंबई च जुटने शुरू हुए इंडिया गठजोड़ के वड्डे लीडर। सोनिया ते राहुल गांधी पहुंचे। केजरीवाल ते सीएम मान शाम नूं पहुंचणगे मुंबई। इंडिया गठजोड़ की मीटिंग विचाले आप दा वड्डा बयान। राघव चड्डा बोले पीएम चेहरे की रेस च नहीं केजरीवाल। अलायंस च होर भी बहुत काबिल लीडर। बीजेपी का इंडिया गठजोड़ से वड्डा हमला। क्या कांग्रेस की अगवाई वाली मिसाइल नहीं होएगी लॉन्च। एनडीए है चंद्रयान। मिशन 3 भी होएगा सफल। कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली नूं मुड़ सौंपी दिल्ली की कमान। अनिल चौधरी नूं हटा के बनाया दिल्ली का प्रदेश प्रधान। जम्मू कश्मीर च जल्द हो सकदियां ने चोणां। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च दिता बयान। कहा असीं चोणां लई तैयार। चोण कमिशन ने करना है फैसला। पंजाब च वड्डी अतवादी साजिश नाकाम। एजीटीएफ ने अतवादी रिंदा दे 6 गुरगे कीते काबू। वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक सन मुलजम। मैट्रो स्टेशन ते खालिस्तानी नारे लिखण दे मामले च एक्शन। दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने पंजाब तो 2 लोगों नूं लिया हिरासत च। मुलजमां दीयां सीसीटीवी तस्वीरां आईयां सामने। फिल्म यारियां 2 की टीम खिलाफ 295 का परचा दर्ज। सिख तालमेल कमेटी की शिकायत हुई FIR। एक सीन च एक्टर के किरपान पाए जान नूं लैके जताया है एतराज। ट्विटर ते भी मिलेगा कॉलिंग ऑप्शन। वीडियो ते ऑडियो कॉल्स के फीचर का ऐलान। एप्पल एंड्रॉयड ते PC ते करेगा काम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत करते हाँ कर्मचारियों नाल जुड़े फैसले तो। कर्मचारी यूनियन वालों जो सरकार ने एस्मा लाया है उसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी यूनियन कह रही है कि असीं पहली बार एस्मा वाला बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि हड़ प्रभावितों का काम असीं नहीं रोकांगे। जे हाई कोर्ट जाना पिया तो जावांगे। संगरूर दे विच विजिलेंस ने पटवारी ते कानूगो नूं उन्होंने कहा कि नजायज गिरफ्तार किया है। सरकार ने अपना प्रोबेशन पीरीयड वाला वादा भी नहीं निभाया। यह भी पटवारियों वालों कहा गया है। उन्होंने कहा कि पटवारियों का प्रोबेशन पीरीयड घटा के 1 साल करन दा वादा कीता सी। करीब उसनूं 1.5 साल हो चुके हैं। जिहड़े पटवारी प्रोबेशन पीरीयड ते काम कर रहे हैं 5000 उन्होंने तनख्वाह मिलती है। और पटवारी कह रहे हैं कि सरकार ने 1 साल कहा सी प्रोबेशन पीरीयड रखांगे। 1 साल उन्होंने 5000 तनख्वाह ते काम करना पएगा। पर उस तो बाद फिर उन्होंने सारे नॉर्म्स जिहड़े ने वो लागू हो जाएंगे। पर 1.5 साल हो गया पटवारी काम कर रहे हैं। सो सरकार ने वो वादा नहीं निभाया। ये गल पटवारी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नजायज गिरफ्तार किया गया है पटवारी ते कानूगो नूं संगरूर च विजिलेंस वालों। तो ये उन्हां दीयां मंगां ने। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट भी जाना पिया तो जावांगे। पर हड़ प्रभावितों का काम असी नहीं रोकांगे ना ही प्रभावित होण देंगे। और उन्होंने कहा कि एस्मा वाला बदलाव उन्होंने पहली बार देखा है। केस होया सी जिहड़े सीएम साहब ने भी ये कहा भी करप्शन के पिछे ये लड़ रहे हैं। जबकि उस जिहड़ा केस आ वो संगरूर दे विच केस आ, वो करप्शन का केस नहीं है। जे करप्शन का केस वो साबित कर देण भी ये करप्शन का केस आ तो असीं हड़ताल तो वापस भी आ सकते हैं। पर वो करप्शन का केस नहीं, वो एक इंतकाल आ होया, कोई जवानी वसीयत का इंतकाल आ अनरजिस्टर्ड विल का। और जिहड़ा बंदे ने एप्लीकेशन दी है 3rd पर्सन बंदे ने दी है। उन्होंने परिवार वालों किसी ने नहीं दिते जिन्हों का इंतकाल मंजूर होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पटवारी कानूगो ਤੇ तहसीलदार उन्होंने FIR दर्ज कर दी है विजिलेंस। जद के जिस धारा A की जी उन्होंने लंघना की आ भी मंजूरी नहीं लई और जे ਉਹਦੀ अपील लेवल इंतकाल आ। जो इंतकाल तहसीलदार वालों जो कोई गलत भी होया ਉਹਦੀ अपील हो सकती सी SDM साहब वालों ਜਾਂ DC साहब को अपील हो सकती सी। पर ਉਹਦੀ इनकुआरी हुई DC साहब ने भी हक दे विच कीती, वो फाइल कर दी। उस तो बाद जो 3rd पर्सन बंदा जो ब्लैकमेल आ उसने विजिलेंस को जी कंप्लेंट पा दी जिस दे आधार से साडे पटवारी ते कानूगो नूं बुला के उत्थे बयानां दे विच उत्थे अरेस्ट कर लिया। और जिहड़े तहसीलदार साहब इंतकाल दा जरा समझाओ। क्या इंतकाल की शिकायत हुई कि गलत होया या ये शिकायत हुई कि इंतकाल पैसे लेके किया गया? नहीं,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ 2018 ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ FIR ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਇਹ 2 ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 3rd ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਸਮਾ ਕੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਸਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ? ਬਸ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਹਜੇ ਆ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁਣ 4716 ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1520 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਾਕੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ DC ਦਫ਼ਤਰ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੇ, ਅੱਛਾ ਅਮਨ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਸਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ 11 ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਬਚਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਈ, ਇੱਕ PIL ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ?
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫੀਸਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਪੈਕੇजेस ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀ। ਇਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੱਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 29A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਾਈਮ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਦੌਰੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਵ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਵ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਖ ਵਾਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ। ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਇਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 10,000 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੰਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਆਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਚੱਲੂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਮਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂੰਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ।